안녕하십니까. 영문학과 권영석입니다. 안녕하세요. 영문닷컴 박수인입니다. 아이고. 자, 오늘은 어학연수 특집으로 이제 브리스톨의 상어처럼 체스에서 진행을 할 거고요. 저기 뒤에 보시면 여기 가비. You need to have your microphone. 이 학교는 아시다시피 저희 영문학닷컴이 정말 좋아하는, 정말 사랑하는 학교 중에 하나고요. 이 체스터에 있는 유일한 학교이면서 동시에 이 체스터가 영국 사람들로 생각하는 가장 영국다운 도시에 있는 곳이기 때문에 진짜 영국에서 퀄리티 높은 어학연수를 하고 싶다라고 하면 이 ELC 체스터를 뭐 당연히 선택하시면 좋겠고, 저희가 오늘 방송을 어떻게 구성을 할 거냐면 일단 학교를 보여드리고, 그리고 절로 이쪽이 시내거든요. 이제 시내를 좀 보여드리면서 Q&A를 하고 그리고 방송을 마무리하도록 하겠습니다. 오케이, 가비, you ready? I'm ready. 안녕하세요. Welcome to Chester. Sure. Welcome to ELC Chester, which is our lovely, lovely school in the city of Chester. Okay. Great. 자, 여기가 이제 그 아이코닉, 이 체스터 하면 생각나는 그 파란색 이 문이죠. 나중에 이제 졸업하고 나면 이 문 앞에서 이제 졸업장을 들고 사진을 찍을 겁니다. Okay. Okay, excellent. So do we want to Yeah, go yeah, sure, say and hello to introduce the your staff? staff. That's great. So this is the office. This is where all the students will come in on the first day of class. Anything that you need when you are in Chester, you can come here and Sure. say hello. Okay? 여기가 이제 오피스인데 무조건 여기를 이제 많이 오시게 될 거예요. 그래서 첫날에 오시면 여기서 등록하는 것도 다 여기서 하고, 우리 가비를 비롯한 우리 스태프들 여기 다 계시니까 뭐 어코모데이션이든 뭐든 여기서 다 확인을 하시면 됩니다. 야. 그리고 저 안쪽에는 우리 교사 선생님 나이젤 방송이 있고. 오케이. Okay, follow me. Here you can see our social program. Okay, in Chester we try to have as many free activities as possible, and we have also weekend activities that do have a cost, but they are places that are very important to see. 야, sure. 여기 보면 이제 소셜 프로그램이라고 그래가지고 이제 여기 영국으로 어학연수를 오시면 단순하게 학교와 학원만 다니는 게 아니잖아요. 그래서 여기를 어학원이라고 안 부르고 영국 학교들을 어학교라고 부르는 거는 이런 다양한 활동들을 해주면서 동시에 관리를 해주기 때문에 그래요. 여기 보시면 이제 그러니까 매일 있어요. 매일 월요일, 화요일, 수요일 뭐 이렇게 해서 매주 거의 대부분 무료입니다. 몇 가지 아주 특별한 케이스, 예를 들면 뭐 티 마시러 간다 뭐 그러면 약간의 돈을 내긴 하지만 그런 것 빼고는 전부 다 거의 다 공짜로 진행되는 소셜 프로그램들이 있으니까 이거를 방과후에 하시면 되고, 이제 주말에는 쉽게 말해서 엑스컬전이라고 근거리 여행을 가게 되는데, 이번 주에는 보니까 레이크 디스트릭을 가고, 레이크 디스트릭 sounds good. 예, 그리고 여기는 Beautiful. 야, 여기가 이제 웨일즈가 가까워요. 그래서 북쪽 웨일즈 가는 이런 여행도 있는데, 이제 보시게 되면 가격이 이 레이크 디스트릭 가는 거 55파운드, 이것도 55파운드니까 내가 내 돈 내고 가는 것보다 훨씬 좋은 거죠. 그러니까 공동 구매를 해서 싸게 하는 거예요. Okay, one of the best things about Chester is how many nationalities we have in school. Okay, there is a list here which you can't see very well, just don't get the names. But we have students from Chile, from Turkey, Thailand, Taiwan, Switzerland, Colombia, Spain, Italy, Saudi, Japan, El Salvador. We have 2 Koreans, Uruguay, Ukraine, and Oman. Okay. 이 학교가 좋은 거는 다양한 국적의 학생들이 있다는 거고, 여기 보시게 되면 이제 다양한. So should we go to the garden now? Yeah, sure. Yeah, through here you can have a look at our garden. 가든 We have 중요하죠. some 영국은 students still 가든이니까. here. Okay, which you can see from the Yeah. top as well. But basically, this is where we have any outdoor activities. The students have Sure. lunch here. Lunch is about to finish now. Yeah. So they are not bad students, good students. No, they're very good Okay. students. Good Having a students. lunch break. Enjoy your break. I'm sorry. Bother you? They're nice. We only have good students. Really? Good to know. We like to have students in class all the time. Yeah, That's very important. important. Okay. 수업이 진짜 중요한 겁니다. 자, 이제 올라가 보실까요? 여기 보시게 되면 이게 이제 그라운드 플로어가 우리나라 말로 하면 1층이에요. 그리고 1층이 2층 이렇게 있거든요. 여기는 밖에서 보기에는 이제 건물 하나로 보이는데 안쪽 건물들을 다 연결을 해놔가지고 사실은 굉장히 큰 학교 중에 하나입니다. Okay. 야, common This is the room. common room. 여기가 이제 학생 휴게실이라고 보시면 됩니다. 여기가 이제 학생 휴게실인데, 이제 지금은 이제 수업 들어가야 되니까 학생들이 안 계신 거고, 여기 보면 아까 소셜 프로그램이 다시 이렇게 안내가 되어 있고, 여기에는 소셜 담당자가 이제 계시는 거예요. 그래서 학생들이 있을 때 여기서 소셜 관련된 거 신청하고 물어보고 문의하고 이렇게 다 여기서 합니다. 야. Hello.
Is it okay? You can, just very quickly. Yeah. 여기가 이제 강의실 중에 하나입니다. I'm sorry to bother you. 이렇게 생겼고요. Okay. So this is just one of our classrooms. Yeah. Yes, sorry. 이렇게 아주 전형적인 영국 이 강의실인 거죠. Hello. Hello. Sorry. Thank you very much. Thank you. See, they're going to class Ah, now. yeah. Enjoy class. Okay, so we have 4 classrooms here, Yeah. 4 classrooms upstairs Okay. as well. Sure. Okay, there is a self-access center here. Yeah. 자습실. Okay, Yeah. so this is where we have some testing and some activities, although most students have their own technology these days. 그래서 여기서 이제 테스트도 하고 사실은 여기가 컴퓨터룸이었어요. 근데 요즘은 이렇게 여기가 컴퓨터가 비치가 되어 있어도 자 각자 핸드폰이나 아이패드나 노트북 갖고 다니니까 컴퓨터실은 쓰지 않지만 자습실, 테스트실 이런 걸 쓰고 있습니다. 그리고 영국 사람들이 이런 거 좋아하거든요. 아직도. 그래서 이렇게 보면 사전 뭐 이런 거, 교육 자재 이런 거 있습니다. 그리고 이런 거 다 빌려갈 수도 있고. Okay, that's where we hide our teachers. 아하. 스텝룸, 교무실. 지금 건물의 안쪽이 연결되어 있는 거예요, 사실은. 그래서 원래 처음 온 사람들은 잘 못 찾아요. 굉장히 헤매죠. 학생들이 엄청 어렵다고 맞아. 초반에. There's a table, Coffee chair on room. the table. 여기도 커피룸, 그러니까 또 다른 휴게실 같은 거예요. 이렇게 생겼습니다. 그래서 여기서 이제 음식을 사와서 저기서 데워 먹고 Yeah. 데펴 먹고 이렇게 하는 거죠. And there is a table tennis table there for tournaments. 아, 야, 아, this one. 여기에 이제 탁구대 이렇게 있는 거고 놓고 이제 탁구도 치고 하는 거죠. Cool, Okay, and nice. through here you can see actually the back as well, 예, which is what you just saw. 야, 이렇게 생겼습니다. 가든. Okay. 학교 사실은 강의실이 훨씬 많은데 이제 강의실은 다 비슷비슷하니까 이런 느낌의 학교구나라는 것들을 보시면 좋을 것 같고 여기가 아까 우리가 처음에 들어온 입구입니다. 그래서 아, 입구에 네, 시작해서 맞아요. 이렇게 올라간 것이고 Excellent. So these Yeah. are obviously our main memberships. We are a quality English school. Yeah. We're also an IELTS school, Sure. English UK registered, and obviously British Council accredited. 야. 그리고 제가 저번에 라이브에도 설명을 드렸었는데 이제 영국에는 이렇게 브리티시 카운슬에서 증명, 증빙, 자격 조건 이런 것들을 받고 있고요. 그리고 특히나 이제 브리티시 카운슬에서는 매년마다 그러니까 정기적으로 학교들 인스펙션을 하는데 여기가 완전 탑에 들어가는 여기가 1등에서 3등 맨날 왔다 갔다 하는 그런 학교입니다. 그러니까 학교에 대한 퀄리티를 의심할 필요가 절대 없다. 그 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. Okay. And finally, I'd just like to invite any students who really want to focus on their studies, who want to experience the British culture. Chester is the best school for you. Exactly. 그러니까 특히나 아까 제가 처음에 방송 말씀드린 것처럼 가장 영국다운 도시에 있는 학교라고 했잖아요. 그래서 영국 문화를 진짜 느끼고 싶다라고 하면 이 체스터가 정말 최고입니다. 최고. 물론 다른 학교들도 그렇게 해줄 수 있지만 이 학교가 진짜 잘 돼 있어요. 아주 좋습니다. Yeah, I think my translation is quite good. I hope so. I can't check. But I hope so. Yeah. So Excellent. can I have interview with Yes, Nigel? with Nigel. Yeah. Why here? Why Chester? Well, Chester is a great location for anybody who's never been to the UK before to come and experience the real Britain. It's a very traditional, historic city, over 2,000 years old, with beautiful buildings, friendly people, and a relatively low cost of living. So those are all good reasons to choose the location of Chester. We're also very easily accessible. We're very close to Manchester Airport, so we're only 45 minutes by taxi to your homestay. We are located ideally for seeing beautiful parts of the region, such as North Wales, the Lake District, the Peak District. The big cities of Liverpool and Manchester are not far away, so students can easily visit those cities. But Chester has plenty to offer, as you will see later in this video. It's a beautiful place, very popular with tourists, and lots of visitors who come here for lots of different reasons, but to experience the beauty of Chester. Wonderful. And why ELC Chester? So ELC Chester, we used to be called English in Chester. We were established in 1976, so we are now 47 years old. 47 years old. So one of the most established schools in the north of England.
We are now part of the ELC Educational Charity, which is a not-for-profit organisation. So our main interest is the education of the students who come with us. We're not always thinking about the money. Sure. It's important for us that the students get an individual experience when they come here. So we treat each student individually and care for them as individually as well as we can as individuals. The school has been top or at the top, near the top of the rankings in the British Council Accreditation Scheme for many years. We currently have 14 strengths, which places us in the top 3% of schools in the UK, and we are well known for our quality, for our excellent staff, and our brilliant homestays. So I think generally students can expect a very good, individualised, friendly and warm experience in their time in Chester. Yeah, sure. Thank you. Bye. 자, 이제 나갈까요? 자, 여기가 이제 보시면 저쪽이 시티센터예요. 그리고 학교는 이거가 이렇게 있고 여기가 안쪽에 이제 연결이 이렇게 되어 있는 거고, 그리고 사실은 저쪽에 하나 더 있습니다. 여기는 이제 60 플러스 과정이라고 그래가지고 약간 나이가 있으신 분들만 따로 또 저쪽에서 과정을 하는 게 있는데 이게 기가 막힙니다. 제가 저번에 코로나 때 여기서 그거 들었거든요. 근데 진짜 우리 엄마 보내드리고 싶을 정도로 좋은 과정이었고, 그리고 아까 이제 교장 선생님이 왜 체스터가 좋냐고 제가 물어봤는데 여러 가지 말씀을 해주셨지만 지리적으로도 되게 좋고 안전하고 영국의 문화를 알 수 있고 뭐 이런 것도 다 말씀해 주셨는데 이거는 제가 그냥 살릴게요. 왜냐면 영어 공부하는 셈 치고, 왜냐면 나이젤이 되게 깔끔하게 이제 말씀을 해주셨으니까. 그리고 왜 이 학교가 좋은가 라고 하면 이제 여러 가지 이유가 있겠지만 1976년도에 설립이 된 역사와 전통을 가지고 있는 좋은 학교이고, 그때 설립됐을 때 이름은 이제 잉글리시 인 체스터였고, 그 ELC 계열로 합병이 되면서 ELC 체스터로 이름이 바뀌어진 그런 역사와 전통이 있는 좋은 학교고, 그리고 두 번째로는 체러티 학교, 자선단체 학교예요. 그래서 수익을 남기는 학교가 아니라 다 학생들에게 계속 재투자되는 학교이기 때문에 그런 퀄리티, 그런 부분도 되게 좋고, 또 다른 하나는 그 브리티시 카운슬에서 정기적으로 이렇게 학교들을 조사를 하는데, 퀄리티 컨트롤을 하는데, 지금은 15개 항목에서 14개를 만점을 받았거든요. 그래서 현재 상위 톱 3% 안에 들어가는 좋은 학교입니다. 그러니까 학교나 지역이나 이런 것들이 다 좋으니까 이 체스터를 꼭 와라, 이렇게 말씀을 해주신 겁니다. 오늘 날씨가 해가 너무 좋아가지고 제가 눈을 잘 뜰 수가 없네요. 여기서 여기, 밥 먹었던 거 생각난다. 그치, 여기 1539 여기가 이제 되게 좋은 식당. 나중에 혹시 기회가 되시면 한번 오셔서 어학연수 끝나고 난 다음에 가시기 전에 식사 한번 하시는 걸 추천합니다. 여기 되게 좋은 식당이죠. 그래서 지금 어떻게 할 거냐면 이렇게 성벽을 따라 가지고 좀 이 도시를 조금 보여드리고, 저쪽 중앙부로 가가지고 이 시내도 좀 보여드리고, 이렇게 해서 마무리를 하려고 하는 겁니다. 그리고 여기는 일단 시내 가시면 여러분들이 깜짝 놀랄 수도 있는데 관광객이 되게 많아요. 근데 그 관광객이 거의 다 외국 관광객이 아니라 영국 이 로컬 사람들이 여기로 오는 거예요. 그러니까 영국 사람들도 여기가 굉장히 영국적인 곳이라는 걸 알기 때문에 영국 사람들한테 되게 유명한 관광 도시 중에 하나가 체스터입니다. 그리고 여기서 기차 타고 한 50분 정도 가면, 50분에서 빠른 기차 타면 한 53, 4분, 조금 느린 기차 타고 가도 1시간 20분 정도면은 이제 맨체스터를 갈 수가 있고, 그 다음에 한 40분 정도면은 저 리버풀 들어가니까 지역 자체는 굉장히 좋죠. 아니야, 지역 자체도 굉장히 좋죠. 이렇게 말해야 되겠구나. 아이, 귀엽네. 예, 그리고 여기가 이제 경마장입니다. 그래서 여기서 이제 그랑프리가 열리는 거죠. 이렇게. 체스터는 그렇게 큰 도시는 아니에요. 근데 하지만 되게 아름답고, 쫄로 내려가면 이제 물가도 나오고 강이 이렇게 흐르고, 그리고 안쪽으로 들어가면 굉장히 멋진 옛날 모습들, 이런 거 몇 세기? 16세기던가? 근데 체스터가 좀 도시가 작아서 심심하다 싶으면 그죠? 뭐 브라이튼 센터로 이동도 하실 수 있어서 그치, 그런 거 굉장히 좋지. 큰 장점이, 왜냐면 얼마 전에 그런 학생이 있었어요. 그러니까 오기 전에 작년 하반기 때는 체스터가 마음에 들어가지고 체스터를 왔는데 막상 이제 본인 스타일이 아니신 거예요. 그래서 ELC 브라이튼으로 이동했는데 브라이튼에 대한 만족도가 훨씬 좋긴 하셨어요. 그러니까 이게 케바케? 이게 영국으로 어학연수를 올 때 이제 체인 스쿨이라고 하는 그 여러 가지
그러니까 뭐라 그래, 맥도날드 같은 학교가 있고 아니면 이제 수제버거 파는 학교가 있고 이런 거잖아요. 그렇죠. 그런데 원래 여기는 수제버거를 팔던 곳이었는데 수제버거를 팔던 곳들끼리 모여서 지금 들어오신 분들은 지금 햄버거 탐방하는 줄 알겠는데? 그러니까 수제버거 맛집 세 곳이 합쳐져서 ELC 체스터, ELC 브라이튼, ELC, 이스트본. 그렇지. 이 세 개가 이제 합쳐진 거잖아요. 그러면서 이 세 개 학교를 우리가 옮길 수가 있게 됐잖아요. 그러니까 이런 것도 큰 장점인 거죠. 사실은 그쵸. 그냥 독립학교를 가게 되면 내가 연수가 끝날 때까지 학교를 옮길 수가 없는데, 왜냐면 학교 환불이 안 되니까. 그렇죠. 근데 그런 것들도 아주 큰 장점인 거죠. 아, 여기가 이제 체스터 캐슬이거든요. 체스터 성. 뭐 어마어마한 에딘버러 캐슬 같진 않지만 그래도 이런 캐슬도 있고. 지금 제가 학교를 나와서 이 옛날에 만들어진 이 성벽을 따라서 이렇게 바깥쪽 보여드리고, 그리고 시내로 갈 거라서 한번 그렇게 보시면 대충 체스터가 어떻게 생겼구나를 보실 수 있을 거잖아요. 그리고 저기 보시면 이제 산책하는 분들 저렇게 계시고, 저쪽이 이제 강이 흘러요. 그래서 강이 저기 다리 보이시는데 이렇게 이쪽으로 강이 이렇게 흘러서 강 왼쪽 오른쪽으로 되게 좋은 카페 뭐 이런 것들도 있고, 진짜 사는데 여기 진짜 좋은 동네예요. 우리 가비도, 원래 가비가 이제 영국 사람이 아니거든요. 남미의 어느 국가에서 오신 분인데, 원래 이제 공부하러 왔다가 여기서 취업이 되신 분인데, 그분도 자기가 여기서 살게 된 거 진짜 꿈만 같다고 저랑 저번에 얘기했던 게 갑자기 기억납니다. 강을 따라서 이렇게 오다 오면은 약간 작은 브릿지가 있는데 그 위에서 제가 지금 찍는 거고요. 저쪽으로 가면 시티센터, 학교는 저쪽, 이렇게 돌아가면 제가 보여드리고 싶었던 이렇게 강이 쫙 흐르고 있고요. 제가 이제 저번에 코로나 때 여기서 어학연수 했는데, ELC 체스터는 제 모교입니다. 제가 살았던 홈스테이는 저쪽에 있었고, 학교까지는 도보로 빨리 걸으면 10분, 천천히 걸어도 한 15분 정도면은 갈 수 있는 곳들이었어요. 아, 진짜 좋네. 멋지죠? 그럼 우리 체스 학교의 장점. 체스터 학교의 장점은 앞서서 말씀드렸던 것처럼 그 도시를 이동할 수 있다는 장점이 있잖아요. 학교도 퀄리티가 굉장히 높은 학교인데도 불구하고 센터를 브라이튼 센터나 이스트본 센터를 이제 선택하셔가지고 이동하실 수 있다는 큰 장점이 있고, 케임브리지 시험 센터예요. ELC 체스터가. 그래서 예전에 보냈던 제 학생들은 지금까지는 거의 다가 이제 이 학교에서 캠브리지 코스를 해서 다 시험에 합격하고 왔죠. 근데 지금 코로나 때 학생이 워낙 없었기 때문에 지금도 캠브리지 시험 센터를 하고 있는지는 이따가 다시 한번 확인을 해봐야 될 것 같아요. 그래서 시험반을 준비하겠다라고 하면은 이 학교를 안 갈 이유는 없죠. 그러니까 시험반을 운영한다는 것 자체는 그만큼 선생님들이 좋다는 거고, 그 선생님들이 시험 감독관인 거니까 시험 감독관들과 시험 공부를 해서 시험을 본다. 이게 이제 큰 장점이 되는 거죠. 그리고 한인 비율이 굉장히 낮죠. 그쵸. 좋은 학교인데도 불구하고 도시가 북쪽에 있다 보니까 한국인 비율이 매우 낮은 편이에요. 그래서 좋은 학교에서 공부하고 싶은데 한국인 비율까지 낮은 학교로 가고 싶다라고 하면 ELC, 체스터를 이렇게 약간 무서워요. 무서워. 계단이 이제 옛날 계단이랑 높아. 체스터를 추천합니다. 그리고 여기가 이제 되게 유명한 곳 중에 하나죠. 여기 써있네. 로만 앰피시어터라고, 로마 시대에 만들어진 원형 극장입니다. 이렇게 관광지 중에 하나고, 그러니까 이런 거 보면은 이제 체스터가 얼마나 역사와 전통을 가지고 있는 도시인지 이렇게 아실 수 있는 거죠. 그리고 이제 저 펍이 옛날 생각나네. 우리 학생들하고 저기서 맥주 마셨던 기억도 있고. 저걸로 들어가면 이제 시티센터예요. 시티센터도 조금 보여드릴게요. 자, 여기가 이제 시티센터고, 저기 보이는 저기 써있죠. 1897이라고 써있는 저 시계탑이 영국 전체에서 두 번째로 유명한 시계탑입니다. 뭐 첫 번째로 유명한 시계탑은 뭔지 아시겠죠? 빅벤. 그리고 시내가 이렇게 생겼습니다. 보시면 건물이 되게 다르죠? 그래서 옛날에 우리 학생이 저한테 뭐라 그랬냐면, 여기서 생활하는 게 그 인스타그램에 나오는 지역에서 계속 살고 있는 것 같은 그런 느낌이라고 했었어요. 자, 정말 영국의 옛날 모습? 그런 모습을 계속 느낄 수 있는 이제 그런 지역입니다, 여기가.
여기가 이제 스토리하우스라고 체스에서 공부하시는 분들이 가장 많이 가는 장소 중에 하나예요. 여기 이제 극장, 뭐 도서관, 안에 카페도 있고. 여기가 스토리하우스 안쪽입니다. 이렇게 애들이 책 보는 공간도 있고. 여기는 시네마, 여기는 시어터, 그리고 카페도 안에 있고요. 여기가 이제 카페. 저 옛날에 가비롱 여기서 커피를 마셨죠. 자, 그리고 이렇게 가시면 저희가 이제 시청이 있고 저 뒤쪽으로 카테드랄이 있고 이제 여기가 체스터의 시내가 되는 거죠. 자, 우리 그럼 준비한 Q&A 한번 할까요? 네. 오늘 이제 북쪽 특집이어가지고 오케이. 질문을 다 북쪽 특집으로. 북쪽은 정말 많이 추운가요? 추워요? 오늘 지금 너무 더워요. 나 반팔인데? 지금이 5월 말이거든요. 5월 지금 몇 도야? 며칠이죠? 그러니까 북쪽이라고 해서 너무 춥고 그런 건 없는 것 같고 대신에 이제 뭐 이쪽 체스터나 리버풀이나 맨체스터 쪽은 바람이 많이 불죠. 뭐 그런 거 비 많이 와요. 비 많이 오고 바람 많이 오고 그런 건 있는데 영국이라는 곳이 땅덩이가 그렇게 큰 곳이 아니기 때문에 그렇게 너무 덥다 춥다 이 기온 걱정을 하지 않으셔도 좋을 것 같아요. 뭐 어떤 분들은 저 남부로 가야 뭐 따뜻하고 뭐 그렇다고 말씀하시는 분도 계시지만 여름 시즌에는 뭐 다 좋고 이제 겨울 되면은 조금 북쪽은 춥다고 느낄 수도 있어요. 근데 확실히 같은 시기인데도 본머스는 해안 도시라서 그런지 모르겠는데 볕이 좀 달랐어요. 따가웠어. 네, 막 살을 막 바늘로 콕콕콕 찌르는 듯한 따가울 정도의 거긴 뜨거움? 따가웠어. 여긴 좀 확실히 다르긴 한 것 같아요. 북쪽 지역은 사투리가 있어서 어학연수하기 힘들다고 하는데 정말인가요? 그래서 이제 체스터를 오는 거죠. 그렇죠. 체스터는 사투리를 쓰지 않는 지역이어가지고 어학연수 하시기에는 그렇게 크게 문제가 있지는 좋아요. 않아요. 그러니까 네. 여기서 조금만 벗어나서 뭐 리버풀 가면 리버풀 악센트 세이지, 맨체스터 가면 맨체스터 악센트 세이지. 그런데 이제 이 지역은 그런 거 없으니까 여기가 이제 맨체스터하고 리버풀의 중간에 있는 도시라고 보시면 되거든요. 그래서 여기서 어학연수를 하고 놀러 맨체스터나 리버풀로 왔다 갔다 하는 거. 이제 그렇게 그쵸, 하시면 되죠. 엄청 좋죠. 네, 체스터 추천. 북부는 한인 비율이 어떤가요? 이것도 이제 시기나 뭐 학교나 이런 거에 따라서 상황이 조금 다를 수는 있긴 한데 보통 런던과 런던 남부 지역보다는 좀 적죠. 예, 비교했을 때는 훨씬 한인 비율이 적은 편이죠. 지금 잉글리시 체스터, ELC 체스터에도 한국인이 많이 없어요. 예, 그래서 지금 우리 학생 한 2명 있나? 저희 학생은 2명 있어요. 네. 예. 어학연수를 3개월 또는 6개월 고민 중인데 몇 개월을 하는 게 좋을까요? 할 수 있다면 길게 해야지. 저는 그렇게 생각하거든요. 왜냐면 3개월 하는 거랑 6개월 하는 거랑 되게 차이가 많이 나거든요. 그쵸. 그래서 저는 할 수 있으면 6개월 했으면 좋겠는데요. 왜냐면 언어의 발달 곡선을 보면 3개월, 6개월 한다고 이렇게 느는 게 아니거든. 이렇게 2개월까지 이렇게 가다가 3개월부터 쭉 올라가는데 거기서 4, 5, 6개월 때 빡 치고 올라갈 건데 3개월만 하고 가면 너무 아까울 것 그래서 같은데. 요 근래 만났던 학생들도 이제 온 지 뭐 한 달 반, 2달 정도 되는 학생들인데 아직 본인이 영어가 늘었다는 생각을 안 하더라고요. 못하지. 네, 그래서 그래도 기본 3개월 이상은 돼야 내가 그치. 영어를 좀 할 수 있을 것 같아요 라고 해서 길게 못 온 거를 후회하는 친구들이 대부분이었어요. 그럼. 그래서 3개월은 영어를 공부한다라기보다는 그냥 영국을 경험한다라고 생각하셔야 놀러 될 오는 것 같아요. 거라고 네. 생각을 하시면 네, 좋겠습니다. 그래서 오케이. 길게 할 수 있으면 좋다. 네. 저는 한인 비율도 적고 사투리도 없고 물가가 저렴한 북쪽을 고민하고 있는데 어떤 도시가 좋을까요? 이거 체스터 정답을 체스터로 하려고 네, 일부러 맞아요. 뽑아온 네, 질문이에요? 맞아요. 네, 그렇게 따지면 체스터 좋죠. 우선 지금 딱 물가가 그 얘기야. 엄청 저렴하잖아요. 딱 그 얘기야, 네. 지금 나온 게. 북쪽이 물가가 또 저렴하기도 하고. 네, 사람도 친절하고 네. 그런 거 좋죠. 예전에 이제 체스터로 어학연수 왔던 학생들의 대부분의 공통적인 답변 중에 하나가 사람들이 굉장히 친절하다. 그렇지. 근데 북쪽 사람들이 특히 친절한 걸로 유명합니다. 북부 도시들은 런던과의 거리가 많이 먼가요? 멀지. 먼데 빨리 가는 기차들이 있어요. 예를 들면 여기도 이제 체스터의 기차역이 여기서 걸어서 한 10분 정도 가면 저기 기차역이 있거든요. 거기서 런던 유스턴역까지 빨리 가는 거 2시간이에요. 2시간, 2시간 10분, 뭐 2시간 반. 그러니까 기차표는 미리 사면 싼데 한 70파운드에서 80파운드 사이에요. 거리는 멀지만 충분히 왔다 갔다 할 수 있다.
그리고 체스터가 이제 영국의 중간 정도에 해당되니까. 유럽 여행을 많이 가는 게 좋긴 하죠. 뭐 유럽 여행이야. 뭐 유럽 여행 할 때는 여기서 맨체스터 공항 가서 가면 되는 거고. 여행하기 진짜 좋은 위치. 체스터 진짜 좋습니다. 네. 위로 올라가면 바로 레이크 디스트릭트 나오고, 뭐 에딘버러도 올라갈 수 있고, 아무튼 딱 중심부. 여기도 보여드려야 돼. 여기가 이제 체스터에 오시면 만남의 장소? 뭐 그런 곳이에요. 그래서 여기서 많은 것들이 진행됩니다. 저런 공연도, 오늘 공연도 하시네? 그래서 이쪽으로 쭉 가시면 학교, 여기로 가면은 강, 여기로 가면 저쪽에 있는 그 시계탑. 이렇습니다. 홈스테이를 하고 싶은데 두려움이 많은 사람입니다. 안 좋은 후기들을 너무 많이 봐서 그런데 홈스테이 정말 괜찮나요? 어떻게 생각하세요? 저는 솔직히 말하면 무조건 좋다고 말하기는 조금 어렵지. 어려워요. 예. 이것도 약간 복불복이긴 네, 하지. 복불복이고 사람마다 취향이 다르기 때문에 A라는 홈스테이에 제가 배정됐을 때는 너무 좋았는데 B라는 누군가가 그 집에 다시 배정됐을 때는 나는 별로야 라고 할 수 있어요. 그 개인의 취향이 있을 수 있거든요. 그리고 사람도 나랑 맞는 사람이 있고 안 맞는 사람이 있듯이 홈스테이 사람들도 마찬가지예요. 그래서 100% 좋은 홈스테이가 있다는 건 거짓말이고. 그죠. 아무리 이제 학교에서 홈스테이 관리를 열심히 하고 다 걸러서 좋은 홈스테이를 이렇게 해서 우리한테 배정해 준다라고 해도 또 사람이 궁합이라는 것도 있고 왠지 저 사람이 쳐다보는 게 마음에 안 들어요 뭐 이럴 수도 있기 때문에 약간 복불복이라는 거 감안을 하고 그래서 요즘은 이제 기숙사 같은 것들을 찾는 분들도 많이 네, 있지만 정말 많아요. 또 기숙사는 기숙사 나름대로의 불편함이 있기 때문에 많죠. 좀 어려운 것 같아요. 그럼에도 불구하고 저는 홈스테이 추천합니다. 저도 홈스테이는 추천합니다. 영어를 배우러 온다라고 무조건 하면은 저는 홈스테이 홈스테이만한 건 없는 것 같아요. 가격도 굉장히 저렴하고 아침 저녁 식사도 포함되어 있고 기본적인 빨래, 청소도 다 해결할 수 있기 때문에 몸이 너무 편해요. 그러니까 나는 공부에 집중하든지 신경 쓸 게 없어. 아니면 그냥 노는 거에만 집중할 수 있어서 굉장히 편하다라고 저는 생각합니다. 그리고 학교 끝나고 난 다음에 이제 홈스테이 주인하고 계속 영어 쓰고 얘기할 수 있으니까 그러니까 방과 후에 원어민과 계속 영어를 쓸 수 있다는 것 이것도 굉장히 큰 장점인 거잖아요. 그래서 저는 홈스테이 추천을 합니다. 안 좋거나 뭐 그런 것이 있다라고 하더라도. 저는 나이가 40대인데 어린 친구들하고 수업을 같이 해야 된다고 알고 있어요. 네. 나이가 많아도 같이 수업하는 게 가능할까요? 가능하죠? 그럼요. 그럼요. 네, 그럼. 뭐 50대도 가능합니다. 뭐 나이에 제한을 두고서 영어 공부를 하는 데서 친구들이 뭐 딸을 시키거나 이런 거는 그건 아니죠. 단지 나이 물어보지도 않아. 네, 단지 이제 조금 대화를 하는 데 있어서 현실적으로 조금 공통 분모, 공통 관심사가 그게 없을 수는 있지. 조금 안 맞을 수는 있어요. 네. 그럼에도 불구하고 저는 충분히 가능하다. 네, 가능은 합니다. 그리고 불가능하지 않아요. 나이가 만약에 많다라고 하면 난 나이가 많은 사람끼리 공부하고 싶다라고 하면 그런 과정도 있잖아요. 그쵸. 뭐 25살 이상만 공부하는 뭐 과정, 30세 30살 이상만 이상, 공부하는 40세 과정. 이상. 네, 그런 과정을 찾을 수도 있으니까 내가 나이가 조금 걱정이 된다라고 하면 그런 과정 등록하시면 됩니다. 근데 조금 비싸요, 그건. 네. 오케이. 여름 성수기 장단점이 있을까요? 저는 여름에 가고 싶거든요. 여름에 온다라고 하면은 단점은 하나인 것 같아요. 너무 복잡하다? 사람이 많다. 사람이 너무 많아서 예전에 제 학생이 도떼기 시장 갔다고 얘기를 할 정도로 뭔가 학교에 이렇게 뭐 조금 도움을 요청해도 일로 갑시다. 처리하는 데 있어서 시간이 굉장히 오래 걸리고 뭐 홈스테이나 기숙사 문제가 있을 때도 조금 뭐 바꾸는 거에 있어서도 이제 좀 여유롭지 않다 보니까 조금 그런 게 단점이 될 수는 있죠. 근데 국적 비율도 너무 좋죠? 날씨도 너무 좋죠? 친구들도 너무 많죠? 할 수 있는 게 진짜 다양한 것 같아요. 재밌어요. 네네네. 재밌어. 너무 재밌죠. 그러니까 여름에 만약에 내가 뭐 겹친다라고 하면 저는 굳이 피할 이유는 없다. 대신에 그래서 저는 어떻게 얘기를 하냐면 우리 학생들한테 여름 성수기 그러니까 6월 정도 시작되기 전에 미리 와서 영어 실력을 늘려놓는 거야. 그러면 여기서 유럽 애들이 막 쏟아져서 여름에 들어갔을 때 걔네들하고 되게 재밌게 놀 수 있으니까 그것도 방법이 될 수 있는 거죠. 여기 되게 좋아 보인다. 한잔 하고 싶다. 목마릅니다. 목말라. 제가 6개월 어학연수가 끝나가는데 더 있고 싶어요. 역시 대부분 다 있고 싶어 하죠. 다시 6개월 비자가 연속으로 가능하다고 들었는데 맞나요? 맞나요? 아니요. 이거에 대해 설명을 잘 드려야 될 것 같아. 비자는 사실 좀 까다로운 문제이긴 한 것 같아요. 근데 원래 이제 약간 정서? 규정에 따르면 네, 규정대로 말씀드리면 6개월 어학연수 비자를 다 소진했다라고 하면 다 썼다라고 하면 다시 6개월 비자를 연속으로 하는 거는 불가능합니다.
지금 6개월 비자라고 하면 이제 방문 비자일 건데, 이제 방문 비자의 경우에는 1년에 180일만 쓸 수 있는 거고, 원칙적으로는 이제 그 나머지 1년은 올 수가 없는 거니까 그 경우에는 안 되고요. 여기 ELC 체스터 어떤 사람한테 맞을까? 우선은 한국인이 많은 거를 선호하지 않으시는 분 중에서 좀 조용하고 한적하게 공부에 집중할 수 있으면서 학교의 퀄리티는 또 굉장히 또 상위권을 원하시는 학생분들이 있어요. 그래서 그분들 같은 경우에는 뭐 도시도 너무 좋고 물가도 저렴하고 한국인도 없고 학교는 너무너무 또 훌륭한 학교가 있기 때문에 그런 니즈를 가지고 계신다라고 하면 추천드리고요. 좀 젊은 학생들, 그러니까 나이대가 좀 어린 학생들 같은 경우에 도시가 좀 심심할 것 같아가지고 많이 걱정들을 하시는 경우가 있는데, 맨체스터, 그 다음에 리버풀이라는 큰 대도시가 주변에 붙어 있어요. 그래서 도시가 결코 심심한 도시는 아니기 때문에 어린 학생분들한테도 추천합니다. ELC 체스터는 오전 수업만 하는 코스가 없고요. 28레슨으로 해서 오후 수업까지 하는 코스밖에 없고, 학비가 6,000파운드, 그 다음에 홈스테이 하프보드가 3,600파운드. 6개월에? 네, 6개월에. 그래서 대략 한 1,500만 원 정도, 지금 환율 적용하시면 1,500만 원 정도 하고, 9개월 같은 경우에는 한 2,200만 원 정도라고 생각하시면 될 것 같아요. 그러니까 거기에다가 내 용돈만 하면 되는 거죠? 네네네. 자, 등록하려면 어떻게 됩니까? 등록을 원하시면 언제든지 영국녀.com으로 연락 주시면 되고요. 저는 7개 학교를 경험한 박수인 팀장입니다. 저를 꼭 찾아주세요.